अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। साहब बिस्मिल्लाह, तुमरा तलावत शुरू करो। وكان تجارا بالشام في مدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بالإياء فدعاهم في مجلسه وحوله دماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال ودعا ترجمانه فقال أيكم أشرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغفر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال لم يمكنه كلمة يدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم؟ وكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه السجال. ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجماني قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعثوا في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا؟ قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قوله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قول أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت عن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر؟ فذكرت أن لا.
وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن يعبدوا الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فيمسك موضع فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية القلب إلى عزيم بصرى فدفعه عزيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ترجعوا بأننا مسلمون باقي بعد में पढ़ो أو كما قال أو قال مثله أو قال نحبه সহিহ বুখারীর যে কয়েকটি লম্বা হাদিস তন্মধ্যে একটি হলো এই হাদিসু হেরাকলা হাদিসও এটার নাম হলো হাদিসও হেরাকলা হারা কফলাম হেরাকলা হেরাকলা ছিল তৎকালীন 1400 বছর আগে রোমের আজিমুর রোম সম্রাটকে আরবিতে বলা হয় আজিমুর রোম খ্রিস্টান ছিল নসারা ছিল ইনজিলের অনুসারী ছিল রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 6 হিজরি ওই হুদায়বিয়ার যে সন্ধি হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তির পর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময় যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজা বাদশাহ ছিল তাদের নিকট রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পাঠিয়েছেন চিঠি ইসলামের দাওয়াত সংক্রান্ত ইসলামের দাওয়াত প্রসঙ্গে চিঠির মাধ্যমে তখন তার মিডিয়া ছিল না চিঠির মাধ্যমে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের নিকট কি পাঠিয়েছেন এই তো চিঠি ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছেন তন্মধ্যে একটা হলো হেরাকলা রোমের সম্রাট কারণ ওই সময় তার আধিপত্য বেশি ছিল ঘোড়া রোম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল সে ঘোড়া রোম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল তখন একদম সিরিয়া বাইতুল মুকাদ্দাস এগুলি সব রোমের আন্ডারে ছিল সব এই জন্য এটাকে রোম সাম্রাজ্য বলা হয় বিশাল কর্তৃত্ব ছিল তাদের বিশাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল এভাবে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি নিকট দূতের মাধ্যমে চিঠি প্রদান করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো ইলা হেরাকলা মিন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা হেরাকলা ওই সংক্রান্ত কিছু আলোচনা ছিল আমি তোমাদেরকে সারমর্মটা বলে দিই কিছু হাদিসের নাম আছে যেমন তোমরা পড়েছ হাদিসু জিবরাইল ওই জিবরাইল আমার নবীর দরবার আসলেন এখানেও পড়েছ সাহাসিত্তার মধ্যে আছে মেশকাতও আছে আর হযরত জিবরাইল আমার নবীর দরবারে আসলেন জিজ্ঞাসা কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন মাল ইমান মাল ইসলাম মাল ইহসান মাতা সাআ পড়ে নাই হ্যাঁ তো এটা যেহেতু এটা আমার নবীর দরবারে কে এসেছেন জিবরাইল প্রশ্ন করেছেন কে জিবরাইল উত্তর দিয়েছেন এই জন্য ওইটার নাম হয়ে গেল হাদিসও জিবরাইল ঠিক তদ্রুপ এটার নাম হাদিসও হেরাকলা যেহেতু চিঠি প্রেরক পাঠিয়েছেন আমার নবী পাঠিয়েছেন কার নিকট
রসুল পাক হলেন মুরসিল, মুরসিল ভেজনেওয়ালা, আর হেরাকলা ছিল মুরসাল ইলাই, মুরসাল জিসকি তরফ ভেজা গিয়া, জিসকি তরফ। এখানে সারমর্মটা শুনে নাও। তখন 6ষ্ঠ হিজরি হুদাইবিয়াতে চুক্তি হলো। হুদাইবিয়ার ওয়াকিয়া তো তোমরা জানো, হুদাইবিয়ার সন্ধি পড়ে নিবে। আমাদের দেখো সংক্ষেপটা শুনে নাও, যেহেতু এই হাদিসের সাথে কিছু সম্পর্ক আছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে এই হাদিস ও হেরাকলার সাথে কিছু সম্পর্ক আছে, সম্পৃক্ততা রয়েছে। আপনার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিজরতের পরে দীর্ঘদিন আল্লাহর ঘরে, হিজরতের আগে যখন আমার নবী মক্কা শরীফ ছিলেন তখন আল্লাহর ঘরের অনেকবার তাওয়াফ করেছেন। তখন তো আমার নবী মক্কা শরীফে ছিলেন, কথা বুঝে নাই। কিন্তু হিজরতের পরে আমার প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেহেতু মক্কা ছেড়ে চলে আসলেন, আর ওখানে সবাই শত্রু, তাই তিনি হিজরতের পর আপনার প্রায় 5 বছর পর্যন্ত, প্রায় নয় বরাবর 5 বছর উমরা করতে আসেন নাই মদিনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে। 6ষ্ঠ হিজরিতে আসলেন প্রায় 1400 থেকে বেশি, 1400-1500 সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে। 1400 থেকে কিছু বেশি, 1500 থেকে কিছু কম আনসার মুহাজিরিনকে নিয়ে মদিনায় পাক থেকে বের হলেন। সাহাবায়ে কেরাম একদম আল্লাহ রসুলের সাথে উমরা করবেন বড় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মদিনায় পাক থেকে বের হলেন। আস্তে আস্তে একদম হুদাইবিয়া পর্যন্ত চলে আসলেন। হুদাইবিয়ার পরে মক্কা সীমানা শুরু। হুদাইবিয়া মানে মক্কা শরীফের একদম কাছে, নিকটে। হুদাইবিয়ার পরেই মক্কা শরীফের হুদুদ, মক্কা শরীফের সীমানা শুরু। প্রায় মদিনায় পাক থেকে বেশিরভাগ পথ অতিক্রম করে চলে আসলেন। এরা মক্কাবাসীরা খবর পেয়ে এরা আমার নবীকে হুদাইবিয়ায় প্রতিরোধ করলেন যে না, আপনাকে আমরা এভাবে আল্লাহর ঘরের আমরা উমরা করতে দিব না, তোয়াফ করতে দিবে না আপনাকে এবং আপনার সাহাবায়ে কেরামকে। অনেক কথাবার্তা হলো, কথা কাটাকাটি হলো। ওরা এক কথাই না, আপনি যদি আমাদের কথা না মেনে আসেন রক্তপাত হবে, রক্তপাত হবে। আমরা আপনাকে এই বছর, তখন আমার নবী অনেকক্ষণ বুঝালেন তাদের। হুদাইবিয়ার ওই জায়গায় তাদের মক্কাবাসীর বড় বড় সর্দার আসতো একের পর এক। এখানে 11 পারায় কিতাবু শুরুতের মধ্যে হাদিস আছে, 11 পারা কিতাবু শুরুত, হুদাইবিয়ার সন্ধি। মক্কা শরীফ থেকে এক একজন প্রতিনিধি আসলেন, বড় বড় সর্দার মাতবর। আমার নবীর সাথে কথা আলোচনা হলো। লাস্ট মোমেন্ট সন্ধি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কি হলো? সন্ধি হয়ে গেল, চুক্তি যে হয়ে গেল যে আপনি এবার আপনি উমরা হজ করবেন না, উমরা আদায় করবেন না। আপনি এবার যেদিক থেকে এসেছেন, মদিনা শরীফ থেকে এসেছেন, মদিনা শরীফ আবার ফিরে যাবেন। তবে হ্যাঁ, আর যেহেতু আপনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে, আপনার অনুসারীদেরকে নিয়ে উমরার নিয়তে এসেছেন, আপনি এই উমরা আপনি আগামী বছর কজা করতে পারবেন। আগামী বছর কজা করতে পারবেন। আগামী বছর আপনাকে আপনার অনুসারীদেরকে আমরা উমরা করার সুযোগ দিব। তবে এবার এই কথা এবার দিলে আমাদের একটা বদনামি হবে যে তোমরা কেমন কুরাইশের মানুষ, মক্কাবাসী, তোমরা না সব ফিরিবিরি করো। আর ওনারা মদিনা শরীফ থেকে এসে একদম বুক খুলে আল্লাহর ঘরের উমরা করে চলে গেল, তোমরা কোনো প্রতিরোধ করতে পারলা না। এটা একটা আমাদের গোড়া আরব দেশে আমাদের কি হয়ে যাবে? দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাবে। আমরা চাই না আমরা মক্কাবাসী কুরাইশবাসী আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ হোক। এখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সবাই তো ওই জুলহুলাইফা মদিনার মিকাত, ওখান থেকেই উমরার নিয়তে এহরাম পরে এসেছেন। তো এটা শরীয়তের মাসলা। হজ এবং উমরার উদ্দেশ্যে নিয়ত করে এহরাম পরে আসলে প্রতিমধ্যে যদি দুশমনে প্রতিরোধ করে আল্লাহর ঘরে হজ অথবা উমরা যদি করতে না পারে, তখন কি করবে?
তখন এহরাম খুলে ফেলবে, তখন এহরাম এখন তো উমরা তো আদায় করতে পারছে না, এই জন্য এহরাম খুলে দম দিবে। কি দিবে? দম। এবার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা ইকরাম সহ এহরাম খুলে ফেললো, যেহেতু এটা যেতে দিচ্ছে না। তারপর তিনি সঙ্গে যে হাদি ছিল, উট, ছাগল, দুব্বা যার কাছে যেতেছিল, এটা কি করলেন? জবা করে দিলেন। জবা করে রসুল পাক সাল্লাম 1400-1500 সাহাবা ইকরামকে নিয়ে কোথায় চলে আসলেন? মদিনায় পাকে। তো ওখানে যে কয়েকটা চুক্তি হয়েছে, সন্ধি যেটার নাম, এর তার মধ্যে একটা চুক্তি হলো আপনি এবার উমরা করতে পারবেন না, আগামী বছর করবেন। তাই আমার নবী ওইটা কজা করেছিলেন সাহাবা ইকরামকে নিয়ে 7ম হিজরিতে। 6ষ্ঠ হিজরিতে ওরা করতে দেয় নাই। আপনি এবারে তারপর চুক্তি হয়েছে আমাদের মক্কাবাসী কেউ যদি আপনার কাছে চলে যায়, মদিনা শরীফে চলে যায়, আপনি আমাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য। মক্কাবাসীদেরকে আপনি ফেরত পাঠাবেন। কিন্তু মদিনা শরীফ থেকে আমাদের কেউ যদি চলে আসে মক্কা শরীফে, আমরা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো না। এভাবে চুক্তি হবে। তারপর হতে হতে আরেকটা চুক্তি আমাদের মধ্যে 10 বছরের জন্য কি হবে? উভয় পক্ষে কোনো যুদ্ধ বিদ্রোহ হবে না। এবং মক্কা শরীফে কেউ আক্রমণ করলে আপনি আপনার সাহাবা ইকরাম তাদেরকে কি করবে না? সাহায্য করবে না। এবং কেউ মদিনা শরীফে আক্রমণ করলে আমরা তার কি করব না? সাহায্য করব না। কারণ তখন তো যুদ্ধ বিদ্রোহ বেশি হলো। এইভাবে চুক্তি হলো। চুক্তি হলো 10 বছর পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কি হবে না? যুদ্ধ বিদ্রোহ হবে না। তবে এই চুক্তি বেশি দিন লাস্টিং করে নাই। চুক্তি খোদা বেশি হয়েছিল কত? 8ম হিজরিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মক্কা শরীফ কি করে দিয়েছেন? মক্কা বিজয় হয়ে গেল। তারা যে চুক্তি করেছিল, চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। লঙ্ঘন করার কারণে, চুক্তি লঙ্ঘন করার কারণে 8ম হিজরিতে আমার প্রিয় নবী বিশাল সাহাবা ইকরামের দল নিয়ে মক্কায় হাজির হয়ে গেলেন। আমার নবী যখন মক্কায় হাজির হলেন হাজার হাজার সাহাবা ইকরামকে সাথে নিয়ে, বুঝছো, এরা আমার নবীকে প্রতিরোধ করতে পারে নাই, সামনে মোকাবেলা করতে আসে নাই, সবাই পালিয়ে গেছে। যারা ছিল মক্কা শরীফে বাইতুল্লাহ আমন নিয়েছে, নিরাপত্তা নিয়েছে আমার নবীর থেকে। 8ম হিজরিতে মক্কা কি হয়ে গেল? এখন তাদের সাথে যেটা 10 বছরের জন্য কি হয়েছিল চুক্তি, কি হয়ে গেল? বাতিল হয়ে গেল। এই 6ষ্ঠ হিজরিতে এটা হাদিসু হারাকলার সাথে আবু সুফিয়ানের সাথে মোলাকাত, যে ঘটনা যেটাকে বলা হয় হাদিসু হারাকলা, এটা 6ষ্ঠ হিজরি ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধি একটা সন্ধি হলো মক্কাবাসীরা মদিনা শরীফ হয়ে কোথায় গেলে, ব্যবসা বাণিজ্য, সিরিয়া টিরিয়া ইত্যাদি কোথাও গেলে মদিনাবাসীরা কি করবে না? প্রতিরোধ করবে না, আক্রমণ করবে না। আর মদিনাবাসীরা যদি মক্কা শরীফ হয়ে মক্কার রাস্তা দিয়ে কোথাও যেতে চায় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, মক্কাবাসীরা প্রতিরোধ করবে না। এই চুক্তির কারণে এবার আপনার 6ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবু সুফিয়ান এখনো কলমা পড়ে নাই। আবু সুফিয়ান কে জানো? আমিরে মুয়াবিয়ার পিতা। আমিরে মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ান আর আমিরে মুয়াবিয়া এখনো কলমা পড়ে নাই। এমনি এক কৌল আছে, ওনারা আবু পিতার পুত্র কলমা পড়েছে 6ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর। তবে জাহের করেছে, এতদিন লুকায়িত ছিল, জাহের করে নাই, তবে প্রকাশ করেছে 8ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর। মক্কা বিজয়ের আরেক কৌল হলো এরা আবু সুফিয়ান আর আমিরে মুয়াবিয়া, ওনারা কলমা পড়েছেন, মুসলমান হয়েছেন মক্কা বিজয়ের সময়। মক্কা 8ম হিজরি। এখন দেখো হুদায়বিয়ার সন্ধি তো কত হিজরি বললাম? এই হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবু সুফিয়ান কাফেলায় তেজারত নিয়ে, কারণ তখন সিরিয়া বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল তেজারতের জন্য বড় উর্বর স্থান। আরব দেশের মানুষ তখন বেশিরভাগ সিরিয়ামুখী ছিল তেজারত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। এটা খুব
উপযুক্ত স্থান ছিল। এখন এখন যখন চুক্তি হয়েছে, কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না, আবু সুফিয়ান বিশাল তার বাহিনী নিয়ে, তার বিশাল কাফেলা নিয়ে মদিনা শরীফের রাস্তা দিয়ে কোথায় চলে আসলো? পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া মানে বাইতুল মুকাদ্দাস। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসও সিরিয়ে যাবে। তখন এই বাইতুল মুকাদ্দাস এগুলা শামের আন্ডারে ছিল, শামের আন্ডারে। আর গোড়া শাম, সিরিয়া, বাইতুল মুকাদ্দাস সবগুলো কিসের আন্ডারে ছিল? রোমের আন্ডারে ছিল। রোম সাম্রাজ্য বিশাল ছিল একদম। আবু সুফিয়ান যাবে সিরিয়ায়, এইদিকে ও বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে যাবে। বাইতুল মুকাদ্দাস মঞ্জিল করলেন, কারণ ওই সময় বাইতুল মুকাদ্দাস ওই সময় থেকে পবিত্র স্থান। আর বাইতুল মুকাদ্দাস এটা আপনার মুসলমানের কাছে যেরকম, এটার মুসলমানের কাছে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তদ্রূপ ইহুদি নাসারা বিশেষ করে খ্রিস্টানের কাছেও বড় পবিত্র স্থান। তারপর এদিকে আবু সুফিয়ানের কাফেলায় তেজারত বণিক দল আপনার মক্কা শরীফ থেকে বের হয়ে মদিনা শরীফের রাস্তা দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন। ওখানে একটু মঞ্জিল করলেন, কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তখন ওই সময় আবু সুফিয়ান যখন এসেছে, আবু সুফিয়ান ছিলেন বণিক দলের সর্দার। ওই সময় হেরাক্ল বিশাল বাহিনী নিয়ে রোম থেকে কোথায় এসেছে? ওই মসজিদুল আকসা বাইতুল মুকাদ্দাসে এসেছে। কারণ তার একটা মান্য ছিল। হেরাক্ল আবার খ্রিস্টান ছিল, আহলে কিতাব ছিল, ইনজিলের অনুসারী ছিল, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী। সে বড় জ্ঞানী গুণী ছিল হেরাক্লা। ওই যুগের রাজা বাদশাদের মধ্যে অনেক বড় জ্ঞানী ছিল হেরাক্লা। আবার নক্ষত্রের জ্ঞানও ছিল, যেটার নাম এলমুন নুজুম। সে একটা মান্যত করেছিল, তার সাথে রোম সম্রাট হেরাক্লার সাথে পার্শ্ববর্তী এক দেশের সাথে যুদ্ধ চলছিল। অনেক দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলমান ছিল, উভয় পক্ষের অনেক মানুষ কি হয়েছে, হতাহত হয়েছে। তো সে মান্যত করেছিল হেরাক্লা যে যদি আল্লাহ আমাকে এই যুদ্ধে কি করেন, বিজয় করেন, আমি যদি বিজয় লাভ করি, তখন আমি কোথায় যাব? বাইতুল মুকাদ্দাসে। কারণ তখন তাদের কিবলা ছিল কোথায়? আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে ইতিকাফ থাকবো, বাইতুল মুকাদ্দাসে আমি ইবাদত করব, উপাসনা করব। আল্লাহ তাকে তার মান্যত পুরো করলেন। হেরাক্লা যুদ্ধের মধ্যে কি হলো? বিজয়। একদম তার উজির নাজির বড় বিরাট কাফেলা নিয়ে কোথায় চলে আসলো? বাইতুল মুকাদ্দাসে চলে আসলো। খুব ভালো করে খেয়াল করো, ইতিমধ্যে আমার নবীর স্মৃতি, ওই আমার নবী তো হুদায়বিয়া সন্ধির পর থেকে চতুর্দিকে কি পাঠাচ্ছেন? ইসলামের দাওয়া সংক্রান্ত। ইতিমধ্যে তার কাছে চিঠি চলে এসেছে, আমার নবীর পক্ষ থেকে চিঠি। এখন সে হেরাক্লার সাথে বড় দল এসেছে, তার উজির নাজির, এদের সাথে আবু সুফিয়ানের সাথে দেখা হলো। এখন আবু সুফিয়ান মক্কা শরীফ থেকে এসেছে, বাইতুল্লাহ থেকে এসেছে। এই কথা গিয়ে হেরাক্লাকে বললো, এখানে মক্কা শরীফের কিছু মুসাফিরের সাথে আমাদের কি হয়েছে? দেখা হয়েছে। মক্কা শরীফের কথা শুনে, কারণ তারা বাইতুল্লাহকেও সম্মান করত। মক্কা শরীফের হানায় কাবা আছে, তারা জানে। মক্কা শরীফের কাফেলার কথা যখন শুনল, তখন তিনি তার বিরাট বাইতুল মুকাদ্দাসের যে কামরায় সে অবস্থান করছিলেন, বিরাট সবার আয়োজন করলেন। একদম বিরাট হল রুমে সবার আয়োজন করলেন। তার দূত পাঠিয়ে আবু সুফিয়ানকে ডাকলেন। মক্কা শরীফ থেকে গেছে আবু সুফিয়ান, আরো কাফেলায় তেজারত, এদেরকে তিনি ডাকলেন। দেখে বিশাল সভা শুরু হলো। এইবার আবু সুফিয়ানের সাথে হেরাক্লার সাথে কি শুরু হলো? কথাবার্তা শুরু হলো। সে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল আবু হেরাক্লা, যেহেতু তার কাছে ইতিমধ্যে আমার নবীর কি পৌঁছেছে, এই জন্য সে একটু উদ্গ্রীব হয়ে গেল আমার নবী সম্পর্কে জানার জন্য। নবী আখিরুজ্জামান, যিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে, ওই নবী কেমন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কীরকম, এগুলি জানার জন্য সে এখন উদ্গ্রীব। এখন যখন শুনেছে উনি মক্কাবাসী এবং মক্কার সর্দারের মধ্যে একজন, আবু সুফিয়ান
বণিক দল সহ ওনার মক্কাবাসী অন্যরা সফর সঙ্গী সহ আসলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে, রোম সম্রাট হেরাক্লার দফতরে, হেরাক্লার মজলিসে। এবং হেরাক্লার ভাষা তো আরবি ছিল না, আবু সুফিয়ানের ভাষা তো কি আরবি, তো আরব দেশের মানুষ। হেরাক্লার কাছে তর্জুমান ছিল। হেরাক্লা তো রোম সম্রাট, বড় বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক। তার কাছে প্রত্যেক ভাষার কি ছিল? দুভাষী ছিল, দুভাষী। তার কাছে এক দুভাষী, আর সেগুলা রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছে। তো তার দুভাষীকে বললো, আমি ওনাকে, তুমি ওনাকে বলো, এই মক্কাবাসী এদেরকে বলো, এদের এই কাফেলার সর্দার আবু সুফিয়ানকে বলো, আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যেই নবী নবুয়ত দাবি করছে, যে নবী শেষ জমানার নবী দাবি করছে, রসুল দাবি করছে, তার সম্পর্কে আমি কিছু কি করব? আমি তো আমার ভাষায় করব, তুমি এটা আরবি ভাষায় তাকে, তুমি এটা আরবি ভাষায় তো ট্রান্সলেশন করে দিবে, অনুবাদ করে দিবে, এবং সে যেন আমাকে সত্য সত্য কি দে, সহি শুদ্ধ জবাব দে। যদি মিথ্যা জবাব দে, তুমি সফর সঙ্গীদেরকে, তার আবু সুফিয়ানের সফর সঙ্গীদেরকে বললাও, সে একটা কথা মিথ্যা বললে তোমরা তার কি করবে? তোমরা তার কি করবে? প্রতিবাদ করবে, তা প্রত্যাখ্যান করবে। এবার কথা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে হেরাক্লা দুভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলেন আবু সুফিয়ানকে। হেরাক্লার বড় বড় উজির নাজির সবাই উপস্থিত। প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন যে যিনি নবুয়ত দাবি করছেন, যিনি আমার কাছে ইসলাম সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন, উনি তোমাদের মধ্যে বংশগত অবস্থান কীরকম? আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, হ্যাঁ, উনি আমার নিকটতম আত্মীয়, বংশগত আমাদের মিল আছে, নিকটতম আত্মীয়, উনি আমাদের মধ্যে বড় বংশের মানুষ, বংশগত কোনো আপত্তি নাই। ওয়াজু নসবিন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, একটা সওয়াল শুরু করলেন, উনি কি যিনি নবুয়ত দাবি করছেন, উনি কি ইতিপূর্বে আল্লাহর বান্দাদের সাথে, কারণ তখন তো আমার নবী, যে তোমরা জানো নবুয়তের এলান করছেন তো আমার নবী মক্কা শরীফে। আমার নবীর বয়স যখন, দুনিয়ার বয়স যখন কত হলো? 40 বছরে, খুব বেয়াল করে বলে 40 বছর আমার নবী আল্লাহর হুকুমে নবুয়ত এলান করেছেন, ইসলাম প্রচার করে, ইসলামের দাওয়াত শুরু করেছেন। আমার ভালো করে খেয়াল করো, এলানে নবুয়তের পর আমার নবী 13 বছর কোথায় ছিলেন? মক্কায় ছিলেন। তো 40 আর 13 কত? 53 বছর বয়সে আল্লাহর হুকুমে আমার নবী কি করেছেন? হিজরত করেছেন। খুব ভালো করে খেয়াল করো, 53 বছর বয়সে আমার নবী হিজরত করেছেন কোথায়? মদিনা শরীফে। এটা হেরাক্লার সাথে ঘটনা হচ্ছে 6ষ্ঠ হিজরি। তো 53 আর 6 থেকে করো, যোগ করো, সেটাই তখন আমার নবীর বয়স 59। এই আমার নবীর বয়স যখন 59, তখন হেরাক্লার সাথে আবু সুফিয়ানের সাথে কি হলো? দেখা হলো কোথায়? বাইতুল মুকাদ্দাসে। বাইতুল মকদাস বা বাইতুল মুকাদ্দাস দুটো আছে, বাইতুল মকদাস, বাইতুল মুকাদ্দাস, দুটোকে রাষ্ট্র দিয়েছে। তারপর দেখো এবার, তখন আমার নবীর বয়স কত বললাম? 59। তাই হেরাক্লা ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে উনি তো তোমাদের বংশধর, উনি তো আপনার বংশধর, আপনি ওনার সম্পর্কে ভালো জানেন, উনি তো নবুয়তের দাবি করছেন। ওনার বয়স যখন 40 হয়েছে তখন থেকে, তার আগে উনি কোনো আল্লাহর বান্দাদের সাথে, তোমাদের সাথে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেছে কিনা? আবু সুফিয়ান উত্তর দিয়েছেন, উনি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেন নাই। আরো প্রশ্ন করলেন এভাবে একের পর এক। ওনার যারা অনুসারী, ওনার যারা ফলোয়ার, ওনার প্রতি যারা ঈমান এনে কলমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে, তারা কি বেশিরভাগ প্রাথমিক অবস্থায়, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তারা কি বেশিরভাগ দুর্বল ছিল না সবল ছিল? কত তারা বেশিরভাগ দুর্বল। আবার প্রশ্ন করলেন, তারা কি যারা ওই নবীর ঈমানের দাওয়াত কবুল করে দলে দলে মুসলমান হচ্ছে, তাদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে না কমছে? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, দিন দিন
তারপরে তিনি কোনোদিন, এটা তো তোমরা তো ওনাকে ছোট্টবেলা থেকে শুনো, উনি কোনোদিন কারোর সাথে হাল একদেরু গাদারা একদেরু মানে গাদ্দারি করা, ওয়াদা খেলাফি করা, উনি কি কোনোদিন তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফি ওয়াদা ভঙ্গ করেছে? উত্তর দিলেন না, আমাদের সাথে উনি কারোর সাথে কোনোদিন। তবে এখন ওনার সাথে আমাদের একটা কি হয়েছে, চুক্তি হয়েছে, যেটা হুদায়বিয়া সন্ধি। তবে ওনার সাথে আমাদের একটা কি হয়েছে, হুদায়বিয়া সন্ধি। ওখানে কিছু উভয় পক্ষে কি হয়েছে, ওয়াদা হয়েছে। তবে এই ওয়াদাটা উনি রক্ষা করে কিনা এটা জানি না। তবে ইতিপূর্বে আমাদের সাথে উনি কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করে না। তবে এখন ওনার সাথে আমাদের সাথে যে কি হয়েছে, চুক্তি হয়েছে, চুক্তিটা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে কিনা এটা জানি না। তাই আবু সুফিয়ান বলেছেন, আমি এই একটা শব্দ শুধু সংযোগ করতে পেরেছি, এই ছাড়া রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমি কোনো আপনার উনার নেগেটিভ কোনো সাইড হেরাক্লাকের সামনে তুলে ধরতে। এবার হেরাক্লা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর, প্রশ্নকারী হলেন হেরাক্লা, রোম সম্রাট, উত্তরদাতা হলেন আবু সুফিয়ান। সমস্ত উত্তর পাওয়ার পর এবার বললেন দুভাষীর মাধ্যমে, তর্জুমানের মাধ্যমে, যে আমি তোমাকে এই প্রশ্ন করেছি, তুমি এটা উত্তর দিয়েছো, এই প্রশ্ন করেছি, তুমি এই উত্তর দিয়েছো, এই প্রশ্ন করেছি, এই উত্তর দিয়েছ। হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পারলাম তুমি যেহেতু একে বংশের লোক এবং তুমি ছোট্টবেলা থেকে ওই নবীকে দেখে আসছো, এবং উনি জীবনে কোনোদিন কি করেন মিথ্যা কথা, তোমার ভাষ্য থেকে আমি বুঝলাম উনি ওই নবী কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে নাই। তো যিনি কোনোদিন বন্দার সাথে মিথ্যা বলে নাই, উনি কোনোদিন আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলতে, সুতরাং উনি যে নবুয়ত দাবি করছেন, ইসলাম প্রচার করছেন, এটা সত্যই প্রচার করছেন। কারণ যিনি জীবনে কোনোদিন মানুষের সাথে মিথ্যা বলে নাই, তিনি আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলতে পারে না। এক একটা ব্যাখ্যা দিলেন। তারপর তিনি তোমার জবাব থেকে, তোমার উত্তর, আমি প্রশ্ন করেছি, তুমি উত্তর দিয়েছ, তোমার উত্তর থেকে আমি বুঝতে পারলাম উনি নবী আখিরুজ্জামান, উনি শেষ জমানার, উনি শেষ জমানার নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তো তিনি তো হেরাক্লা তো ইঞ্জিলের অনুসারী ছিলেন, উনি আবার ইঞ্জিলের জ্ঞানী ছিলেন, উনি আলেম বিল ইঞ্জিল ছিলেন। তো ইঞ্জিলের মধ্যে তো আমার নবীর কথা সব পেয়েছে, আসমানি কিতাবে তো আমার নবীর গুণগান রয়েছে। তাই হেরাক্লা বললেন লাস্টে, হ্যাঁ এরকম একজন নবী আসবেন আমি জানি, তবে এটাতে তোমাদের বংশে আসবে, তোমার বংশে আসবে, এটা আমি জানি না। তারপর হেরাক্লা এখন আমার নবীর গুণগান শুনে আবু সুফিয়ানের মুখ থেকে হেরাক্লা আমার নবীর বক্তা হয়ে গেল। আমি যদি ওই নবীর নিকট পৌঁছতে পারতাম, তখন তো আমার নবী কোথায়, এই কেউ তো মদিনায় চলে আসছে, তখন আমার নবী ষষ্ঠ হিজরি, তো এখন আমার নবী কোথায়, আমি হেরাক্লা যদি যে কোনো প্রকারে ওই নবীর নিকট পৌঁছতে পারতাম, আমি তার পায়ে ধুয়ে দিতাম, তার পায়ে পানি ঢেলে ধুয়ে দিতাম, এভাবে আমি তাকে সম্মান করতাম। হেরাক্লা আমার নবীর নবুয়তকে স্বীকার করে নিলেন এবং হেরাক্লা আমার নবীর অত্যন্ত তাজিম সম্মান করলেন। হেরাক্লার যারা অনুসারী আবু সুফিয়ানের সাথে কথা বলে, দেখো আমার দিকে, আমি তোমাদেরকে হাদিসের সারমর্ম বলে দিচ্ছি, যাতে তর্জুমা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়, হাদিসের অনুবাদ ব্যাখ্যা। হেরাক্লা যখন আমার নবীর পক্ষে কথা বলা শুরু করলেন, এবার আবু সুফিয়ান এখন তো কলমা পড়ে নাই, কলমা পড়লে এখন জাহের। আবু সুফিয়ান মনে মনে চিন্তা করলো, হরি বাবারে বাবা, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তো শুধু মক্কায় নয়, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ডঙ্কা তো কোথায় বাঁচতেছে, আর এখানে পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসে পর্যন্ত রোম সম্রাট পর্যন্ত উনার ভয়ে কি করতেছে, ওনার ভয়ে কাঁপতেছে। রোম সম্রাট পর্যন্ত, হেরাক্লা পর্যন্ত, যে উনি বলছেন আমি যদি উনার নিকটে থাকতাম, এই মুহূর্তে যদি উনার কাছে পৌঁছতে থাকতাম, আমি উনার পায়ে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতাম। এগুলো শুনে আবু সুফিয়ান একদম আরো নরম হয়ে গেল। হরি বাবা, আমি বুঝতে পারলাম
আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, উনি তো এখন দেখতেছি শুধু মক্কা আর মদিনায় সীমাবদ্ধ নয়, শুধু আরব দেশে নয়, এখন তো উনার ডঙ্কা বাজতেছে কোথায়? বাইতুল মুকাদ্দাস। আর কার মুখে? রোম সম্রাট হেরাক্লার মুখে। তখন আবু সুফিয়ান মনে মনে বুঝতে পারলেন অচিরেই এই নবীর কলমা গোটা বিশ্বে পৌঁছে যাবে। অচিরেই এই নবীকে আমরা কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবো না। তারপর ওখানে হেরাক্লার অনুসারীদের মধ্যে হইচই হয়ে গেল। হেরাক্লার যারা অনুসারী উজির নাজির, হেরা মনে করেছে হেরাক্লা তাদের সম্রাট, সে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ঈসাই ধর্ম ত্যাগ করে সে কি হয়ে গেছে? সে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, মুসলমান হওয়ার একেবারে নিকটে চলে এসেছে। সে আমার নবী যে প্রশংসা করল, তখন আবু সুফিয়ান ওই মক্কাবাসীদেরকে বের করে দিলেন, তাদেরকে সসম্মানে বের করে দিলেন। এখন আপনার তার সভাস্থল বাইতুল মুকাদ্দাসের যে স্থানে তিনি সভা করছিলেন ওটার দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজা বন্ধ করে যখন দিল, তার অনুসারীদের মধ্যে একটা বিরাট গণ্ডগোল লেগে গেল, হইচই হট্টগোল লেগে গেল। কেউ বলছে আমাদের রোম সম্রাট গোমরা হয়ে গেছে, আমাদের রোম সম্রাট বেদিন হয়ে গেছে, ঈসাই ধর্ম, আমাদের বাপদাদা যেটা ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম কি করে দিয়েছে? ত্যাগ করে দিয়েছে। কেউ বলছে আমাদের রোম সম্রাটও বর্তমান যিনি নবুয়ত দাবি করছেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে গেছে। এই আজে বাজে সে ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেছে। ওই তাদের ধর্ম ছিল কি? খ্রিস্টান ধর্ম। তখন তাদের এই অবস্থা থেকে হইচই হট্টগোল দেখে, এটা ছিল সব হেরাক্লার কি অনুসারী, ওনার উজির নাজির। তারপর সে ওই তার নসিব ইমান ছিল না। তারপর সে আপনার সবাইকে বললে আমার সমাসদ, হে আমার উজির নাজির, হে আমার ভক্ত অনুরক্ত, হে আমার প্রজারা, শুনো এবার আমি এগুলো যা কিছু বলেছি তোমাদের ইমানকে পরীক্ষা করলাম। তোমাদের ইমানের উপর, তোমরা খ্রিস্টান ধর্মের উপর, ঈসা ইসলামের ধর্মের উপর, ইনজিলের উপর তোমরা অটল আছো কিনা, নাকি আমার কথায় তোমরা লড়ে যাচ্ছ, লড়ে বড়ে হয়ে যাচ্ছ, আমার কথায় নাকি তোমরা ফিরে যাচ্ছ। এইটা আমি কি করলাম? মাশাআল্লাহ, তোমরা আমার পরীক্ষায় কে হয়ে গেলা? পাশ করলা। দেখলাম তোমরা খ্রিস্টান ধর্মের উপর কি আছো? অটল আছো। তাই ইমামে বুখারী এই হাদিসের লাস্টে বললেন হাযা আখিরু কানা যালিকা আখিরা শানে হেরাক্লা। এটাই হলো হেরাক্লার শেষ অবস্থা, পরিণাম অবস্থা। অর্থাৎ উনি একেবারে ইসলামের করিব পৌঁছেছিল, আমার নবীর একদম ইমানের কাছাকাছি পৌঁছেছিল, কিন্তু তার প্রজাদের কারণে তার মনে ভয় আসলো, আমি যদি ওই নবীর কাছে যাই, আমি যদি ইসলাম ধর্মের কলমা গ্রহণ করি, ওই নবীর খাতে যদি আমি কলমা পড়ে মুসলমান হই, তখন তো আমি রোম সাম্রাজ্যের রাজত্বে হারিয়ে ফেলবো। এরা তো আর আমাকে মানবে না। যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসে যেভাবে হইচই উঠে গেল, হট্টগোল লেগে গেল, যে আমার তো তখন ইমানের উপরে কাকে প্রাধান্য দিল? রাজত্বকে, নেতৃত্বকে। রোম, এটা কি মামুলি কথা? রোম সাম্রাজ্যের অধিনায়ক, রোম সম্রাট, কথা বুঝছো? এই তাই ইমামে বুখারী এখানে বললেন এটাই ছিল হেরাক্লের পরিণাম অবস্থা, আখেরি শান। এইটার উপরে তার বিদায় হয়েছে। তার মানে সে আপনার আমার নবীর একেবারে ইমানের কাছাকাছি পৌঁছেছিল, কিন্তু ইমান আনে নাই। ওই একমাত্র কিসের লোভে? দুনিয়ার লোভে, রোম সাম্রাজ্যের নেতৃত্বের লোভে। এটাই ছিল হেরাক্লার শেষ ফয়সালা। হেরাক্লার শেষ ফয়সালা। আমি তোমাদেরকে গোড়া হাদিসের সারমর্ম বলে দিলাম। এটাকে বলা হয় হাদিসু হেরাক্লা। খুব ভালো করে খেয়াল করে। এখন আমি তোমাদেরকে প্রথমে একটু তশরিহ ব্যাখ্যা পরে করব। আগে তোমরা অনুবাদটা ভালো করে দেখো, তর্জুমাটা। এটা রাবি বর্ণনাকারী আন্না আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আন্না রাইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তিনি বলছেন আখবারাহু,
আন্না আবা ওই দেখো আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে হাদিস বয়ান করছেন কে দেখো, ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ, এই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস উনাকে হাদিস বয়ান করেছেন। রান্না আবা সুফিয়ান বিন হারব আখবারাহু, আর এই হেরাকলার এই ঘটনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে বলেছেন কে? আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবু সুফিয়ান বিন হযরত আমির মুআবিয়ার কি বাবা, উনি এই ঘটনা হেরাকলার সাথে কি হয়েছে 6ষ্ঠ হিজরিতে বাইতুল মুকাদ্দাসে এই ঘটনা, কারণ হেরাকলার সাথে এটা ডাইরেক্ট ঘটনা হয়েছে কার সাথে? আবু সুফিয়ানের সাথে। তাই এই ঘটনা আবু সুফিয়ান নিজের মুখেই বয়ান করেছেন কাকে? আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে। তাই ইনি আবু সুফিয়ান থেকে হাদিসকে বয়ান করছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে এই ঘটনা বয়ান করেছেন কে? আবু সুফিয়ান বিন হারব। এবার देखो আবু সুফিয়ান বিন হারব अखबरहू, अबू सुफियान बिन हर्ब ने इब्न अब्बास को ये हदीस बयान किया, ये हदीस बयान किया। एरा हदीसটা देखो, अन्ना हरकला अरसला इलैहि फी रकब मिन कुरैश وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى فيها أبا سفيان وكفار قريش। এই বাদ দেখো ঘটনা শুনে এবার হেরাকলা তখন কোথায় কি বলেছিল আগে? হেরাকলা তখন সসঙ্গী নিয়ে উজির নাজির নিয়ে কোথায় এসেছিলেন? ওই মান্যত আদায় করার জন্য, মান্যত আদায় করার জন্য ওখানে তিনি। এবার দেখো হেরাকলা আর সালা ইলাইহে কি মর্যাদা হলো আবু সুফিয়ান, ইলাইহি কি মর্যাদা কি? তোমরা এবারত দেখো, হাদিসের এবারত দেখো, হেরাকলা ওনার নিকট পাঠিয়েছেন আর সালা ইলাইহি কি মর্যাদা? আবু সুফিয়ান নিকট পাঠিয়েছেন। ফি রকবিন মিনাল, পাঠিয়েছে মানে কোনো দূতকে পাঠিয়েছেন। তখন আবু সুফিয়ান কোথায় ছিল? ফি রকবিন মিন কুরাইশ, কুরাইশের একটা দল, কুরাইশের একটা রকব মানে সাওয়ারি দল, রাকেবের জমা রকব। ও কথা বুঝছো? কুরাইশের একটা আপনার বাণিজ্য দলের মধ্যে ছিলেন আবু সুফিয়ান। তারা যাচ্ছিলেন কোথায়? ওয়াকানু তুজ্জারান, তাজের জমা তুজ্জার, তারা ব্যবসায়ী বণিক দল ছিলেন বিশাম। তারা কোথায় যাচ্ছেন? শামে যাচ্ছেন। কোন সময়ে? ফিল মুদ্দতিল্লাতি, ওই সময়ে, মুদ্দত মানে সময়, ওই সময়ে আল্লাতি কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে সময়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদ্দা ফিহা আবু সুফিয়ান ওয়া কুফার কুরাইশ, যে সময়ে আমার নবী আবু সুফিয়ান আর কুফার কুরাইশের সাথে কি করেছিলেন? চুক্তি করেছিলেন। মাদ্দা মানে চুক্তি করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্রোহ কি থাকবে? বন্ধ থাকবে। এই চুক্তির সময়ে আবু সুফিয়ান কোথায় এসেছেন? মক্কা শরীফের একটা বণিক দল নিয়ে যাচ্ছিলেন শামের উদ্দেশ্যে। প্রতিমধ্যে এখানে কি করেন? যাত্রা বিরতি করেছেন। কোথায়? কারণ বাইতুল মুকাদ্দাস তখন শামের সিরিয়ার আন্ডারে, সব গোড়া ছিল মুলকে শাম, আর মুলকে শাম গোড়া সিরিয়া ছিল কিসের? কার আন্ডারে? রোম সাম্রাজ্যের আন্ডারে। ভালো করে খেয়াল করো। ওয়াকানু তুজ্জারান বিশাম ফিল মুদ্দাতিল্লাতি কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদা ফিহা আবু সুফিয়ান ওয়া কুফার কুরাইশ ফাতাউহু ওয়া হুম বিল ইলিয়া। এইবার ওরা আসলেন, আবু সুফিয়ান সহ আবু সুফিয়ান আর আবু সুফিয়ানের বণিক দল সবাই হু মানে হেরাকলার নিকট আসলেন। হেরাকলার নিকট ওহুম বি ইলিয়া। তখন হেরাকলা কোথায় ছিলেন? হুমের মর্যাদা হেরাকলার সফর সঙ্গী সবাই ছিলেন ইলিয়ায়। ইলিয়া হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের আরেক নাম। মক্কায় মুকাররমা যেভাবে বিভিন্ন নাম আছে, মক্কা আর রুতাকা উম্মুল কোরা বিভিন্ন নাম আছে না, ঠিক তদ্রুপ আপনার বাইতুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন নাম আছে। বাইতুল মুকাদ্দাস, বাইতুল মাকদাস, ইলিয়া, এগুলো হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের। তখন হেরাকলা এবং হেরাকলার অনুসারী কোথায় ছিল? ওহুম বি ইলিয়া। এখন দেখো আবু সুফিয়ানকে যখন ডাকলেন, উনি বণিক দল নিয়ে ওনার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাসের ওই সভাস্থলে হাজির হলেন। তারপর ফাদাহুম ফি মজলিসিহি,
এবার আপনার হেরাকলা ওনাদেরকে ডাকলেন, হেরাকলা ওনাদেরকে ডাকলেন ফি মজলিসি, কোথায়? স্বীয় সভাস্থলে, স্বীয় সভাস্থলে ডাকলেন। ওয়াহাউলাহু উজমাউর রুম, আজিমের জমা উজমা, এবং হেরাকলার চতুর্পার্শ্বে ওয়াহাউলাহু হুরমর্জা হেরাকলা, হেরাকলার চতুর্পার্শ্বে ছিল উজমাউর রুম, রুমের বড় বড় মিনিস্টার মন্ত্রী, উজির নাজির, উজির নাজির সবাই। উনি তো হলো গোড়া রুম সম্রাট, ওনার যত সভাসদ বড় বড় উজির নাজির, এদেরকে বলা হয় উজমাউর রুম, এরা সবাই উনার পাশে ছিল। এবার দেখো সুম্মাদাহু তরজুমানাহু, এবার হেরাকলা ওনাদেরকে ডাকলেন। দাহুম কাদেরকে? ওই না, হ্যাঁ, আবু সুফিয়ান এবং আবু সুফিয়ানের দলকে। সাথে সাথে ওয়াদা তরজুমানাহু, সাথে সাথে তার দুবাসীকেও। কার দুবাসী? হেরাকলার দুবাসী। কারণ দুবাসী না হলে তো ওনার কথা আবু সুফিয়ান বুঝবে না, আবু সুফিয়ানের কথা উনি বুঝবে না, কারণ একজনের ভাষা আরবি, ওনার ভাষা সুরিয়ানি, কথা বুঝো নাই? তারপর হলো এই জন্য তিনি ওদেরকে সভা শুরু হওয়ার আগে হেরাকলা আবু সুফিয়ান তার দলকে ডাকলেন তার পার্শ্বে, এবং হেরাকলা তার দুবাসীকেও ডাকলেন। কথা বুঝছো তোমরা? এবার শুনো, তর্জুমান, আমাদেরকে তর্জুমানের মধ্যে কয়েক রাত, একটা হলো তর্জুমান, আরেকটা তর্জমান, আরেকটা তুর্জুমান। এদিকে দেখো, মোট তর্জুমানের মধ্যে 4 রাত। একটা হলো তর্জুমান, আরেকটা তর্জমান, জিমের উপর জবর, আরেকটা তার উপর পেশ, তুর্জুমান। কয়েক রাত বললাম? 4 রাত, 4 রাত। একটা তর্জুমান, আরেকটা তর্জমান, জিমের উপর জবর, আরেকটা আপনার তার উপর পাশ, তুর্জমান। কয়েক রাত হলো? 4 রাত। তর্জুমান মানে কি? তর্জুমান মানে দুবাসী, মুতারজিম, তর্জমা ইউতারজামু তর্জমাতান, ওই বাবে বাসরা, রুবাই মুজাররদ, তার দুবাসীকে ডাকলেন। এবং দুবাসীকে এবার প্রশ্ন শুরু করলেন। ফকওয়াল ভাই হেরাকলা এবার প্রশ্ন করলেন আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে, আইয়ুকুম আকরাবু নসবান, এ মক্কাবাসী, এ বণিক দল, তোমাদের মধ্যে বংশগত দিক দিয়ে নিকটবর্তীকে, আইয়ুকুম আকরাবু নসবান বিহাযার রাজুল, ওই মানুষের, আল্লাযী ইয়াজামু, যিনি দাবি করছেন, আন্নাহু নবিয়্যুন, যিনি দাবি করছেন তিনি কি? ওই নবীর সাথে তোমাদের এই বণিক দল, তোমরা যারা মক্কাবাসী, তোমাদের সাথে বংশের মধ্যে অতি নিকটবর্তীকে। আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন, ফাকুল, তো আমি উত্তর দিলাম, আনা আকরাবুহুম নসবান, কারণ আবু সুফিয়ানের বংশ আমার নবীর বংশ কি আছে? করিব। তাই আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, আনা আকরাবুহুম নসবান, আমি আমার এই সফর সঙ্গী যারা আছে সকলের মধ্যে আমি ওই নবীর সাথে নসবের দিক দিয়ে, বংশগত দিক দিয়ে কি বেশি? কাছে বেশি। তারপরে এবার একথা যখন আবু সুফিয়ান যখন বললেন, আমি সকলের চেয়ে, আমি এখানে আমার সফর সঙ্গী যারা আছে বণিক দল, সকলের চেয়ে আমি, যিনি নবী দাবি করছেন, ওনার সাথে আমি বংশগত অধিক নিকটে। তাই হেরাকলা ওনাকে ওনার পার্শ্বে বসালেন, তুমি আমার পার্শ্বে আসা, কারণ আমি প্রশ্নগুলো করবো তোমাকে, আমি প্রশ্নগুলো করবো। তাই ফাকওয়ালা, এবার হেরাকলা বললেন, আদনুহু মিন্নি, নিজের সভাসদকে বললেন, নিজের পিএসটি যারা আছে এদেরকে বললেন, তোমরা আবু সুফিয়ানকে আমার কি করো? আমার অতি নিকট করো। আদনুহু মিন্নি, উनको तुम আবু সুফিয়ান को मेरा करीब करो, मेरा वकारिबु আসহাবাহু, এবং তার অন্যান্য সাথী, এবং তার আবু সুফিয়ান অন্যান্য সাথীকে তার করিব করো। উনাকে আমার করিব করো, আবু সুফিয়ানকে আমার নিকটে করো, আর আবু সুফিয়ানের অন্যান্য সাথী সঙ্গীকে তার নিকটবর্তী করো। ফায়ালুহুম ইনদা যাহরিহি, এবার তারা সবাই ফাজালুহুম, এবার হেরাকলার যারা চামচা আছে, হেরাকলার যারা উজির নাজির কর্মচারী, এরা কি করছে?
হুম মানে আবু সুফিয়ান আর আবু সুফিয়ান কাফলাকে এন্ডা জাহারিহি, একদম এন্ডা জাহারিহির মধ্যে হেরাকলার পিঠের নিকটে নিয়ে আসলো, পিঠের নিকট একদম। অর্থাৎ হেরাকলা যে সিংহাসনে বসলো, হেরাকলা তুই তারা রোম সম্রাট বিশাল সিংহাসনে কুর্সিতে বসলো, ওনার পিছনে ওনার পিছনে বসানো হলো কাদেরকে? ওনার পিঠের কাছে, ওনার পিঠা এন্ডা জাহারিহি, এন্ডা জাহারি মানে উনকে पीठ के पास বসানো হলো কাদেরকে? আবু সুফিয়ান এবং আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদেরকে। ফাইজালু হুমেন্দা জহরিকি সোম্মা কোয়ালালে তোর জুমানিহি। এবার হারাকলা দুবাসীকে বলল, কুল্লাহুম, দুবাসীকে বলল তুমি তাদেরকে আরবি ভাষায় বুঝে দাও। কুল্লাহুম, লাহুম হুমের মর্যা ওই আবু সুফিয়ান আর আবু সুফিয়ান সঙ্গী, হ্যাঁ এদেরকে তুমি বুঝে দাও। ইন্নি সাইলুন হাজা আন হাজা রজুল, ইন্নি সাইলুন হাজা, হাজা মানে আবু সুফিয়ান, আন হাজা রজুল মানে আমাদের নবী। তবে আমি ওনাকে এই নবী সম্পর্কে যিনি নবুয়ত দাবি করছেন ওনার সম্পর্কে আমি কি করব? প্রশ্ন করব। ফাইন কাজামানি, সে যদি আমার সাথে কি বলে? সে যদি আমার সাথে মিথ্যা বলে, ফাকাযযিবুহু, তোমরা তার সফর সঙ্গীরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো, মানে তোমরা প্রতিবাদ করো, এই তুমি মিথ্যা বলছো হেরাকলার সামনে। এটা হেরাকলা কাকে বুঝাই দিলেন? দুবাসীকে। অর্থাৎ তিনি যেন আমি যে কয়েকটি প্রশ্ন করব এই নবী সম্পর্কে, নবী ও আখিরুজ্জামান সম্পর্কে, তিনি যেন আমাকে সঠিক উত্তর দেয়। এটার অর্থ হলো এটাই। ফাওয়াল্লাহ, তখন আবু সুফিয়ান বলছেন, এটা ফাওয়াল্লাহর আগে কোয়াল আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান বলছেন, কসম করে বলছেন তিনি, লাউলাল হায়া, হয়তো আমার কাছে যদি হায়া না থাকতো, আমার কাছে যদি হায়া না থাকতো, মিনাইয়া সেরু আলাইয়া কাজিবান, হয়তো আমার কাছে যদি হায়া না থাকতো যে আমি আমার উপর মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা, আমি মিথ্যা বললে তারা আমাকে মিথ্যুক বলবে, এই লজ্জাটা না থাকলে লাকাযাবতু আনহু, আমি এই নবী সম্পর্কে কি বলতাম? অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। কিন্তু এখন তো আমি তো আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, আমি এখন মিথ্যা বললে তো এটা আমার জন্য একটা কি লজ্জার ব্যাপার। এটা কি লজ্জার ব্যাপার। হ্যাঁ, আমার কাছে লজ্জা না থাকলে তখন আমি ওই নবী সম্পর্কে কি বলতাম, কিন্তু আমার লজ্জায় আমাকে কি দিয়েছে? বাধা দিয়েছে। সোম্মা কান আব্বুল মা সালানি আনহু কল, এই প্রথম দেখো, এবার প্রথম প্রশ্ন ছিল হারাকলার, হয়তো সোম্মা কান আব্বুলু, রাবি বর্ণনাকারী আবু সুফিয়ান বলছেন, হয়তো প্রথম যে প্রশ্ন সে আমাকে করেছে, আঙ্কল সে বলেছে, কাইফা নসবুহু ফিকুম, ওই নবীর নসব বংশ কীরকম তোমাদের মধ্যে? বলতো আমি জবাব দিলাম, ওয়াফিনা জু নসবিন, ওয়াফিনা, তিনি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত ভালো বংশের লোক, সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। কারণ ওনার বংশ কোরাইশ বংশ, গোড়া আরব দেশের মধ্যে কোরাইশ বংশ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ বংশ। হয়তো আমি এটা বললাম। ফাহাল কোয়ালা, এবার তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো, এবার হেরাকলার দ্বিতীয় প্রশ্ন। আবু সুফিয়ান বলছেন, হেরাকলার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, ফাহাল কোয়ালা হাজাল কৌল, এইটা হলো হেরাকলার দ্বিতীয় প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে হেরাকলা কি, যে ফাহাল কোয়ালা হাজাল কৌল মিনকুম আহাদুন কত্তু কাবলাহু মানে আমাদের নবীর পূর্বে, আমাদের নবীর পূর্বে উনি যেই দেখো, উনি যে কৌল, উনি যে কথা দাবি করছেন, আমার নবীদের দাবি করছেন, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আর আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর প্রিয়, আল্লাহর প্রেরিত রসুল, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এই উনি যে দাবি করছেন, উনি যে কথা বলছেন, তার আগে তোমাদের মধ্যে, তোমাদের বংশের মধ্যে আর কেউ এ কথা কেউ আর দাবি করেছিল? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন যে না, ওনার পূর্বে আমাদের বাপদাদার মধ্যে আর কেউ একথা দাবি করে নাই। ফাহাল কোয়ালা হাজাল কৌল মিনকুম, তোমাদের মধ্যে এই কৌল, তোমাদের মধ্যে এই কৌল তৌহিদ রাসালাতের কৌল আর কেউ কি বলেছে? কত্তু কবি কাবলাহু, ওনার পূর্বে। তখন আমি উত্তর দিলাম কুলতু, আবু সুফিয়ান বলছেন, আমি উত্তর দিলাম লা মানে এই দাবি আর কেউ করেনি। এবার তৃতীয় প্রশ্ন, 2 নম্বর প্রশ্ন শেষ, ওগুলো প্রশ্ন উত্তর চলছে। 3 নম্বর, এবার কোয়াল হেরাকলা আবার বলল ফাহাল কানা মিন আবাইহি মিন মালাক, এই তার বাপদাদার মধ্যে, ওই নবীর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি রাজা বাদশা আছে?
ওই নবীর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোনো বাদশা ছিল? ফাহাল কানা মিন আবাইহি মিন মালাকিন, মালাক মানে বাদশাহ। তার পূর্বপুরুষের মধ্যে কি কোনো বাদশা ছিল? আমি উত্তর দিলাম কুলতুলা, কারণ আমার নবীর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোনো বাদশা ছিল না। তারপর তিনি চতুর্থ নম্বর প্রশ্ন কল আর ফায়েল হেরাকলা আবার চতুর্থ প্রশ্ন করলেন আশরাফুন্নাস আতবাউহুম দুআফাহুম। আশরাফুন্নাস মানে বুঝো শরীফের জমা আশরাফ। আমাদের দেখো দইফের জমা দুআফা, শরীফের জমা আশরাফ, সুরফা আছে। মানুষের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, বড় লোক, পয়সাওয়ালা, মান ইজ্জতওয়ালা, সর্দার মাতবর, এদেরকে বলা হয় আশরাফুন্নাস। এরাই কি বেশি ইত্তাবাউহু, এরাই কি বেশি উনার অনুসরণ করছে? আম দুআফাহুম, না দুর্বল। মানুষের মধ্যে বড় বড় লোক, পয়সাওয়ালা, নামি দামি, সর্দার মাতবর, এরাই কি বেশি উনার অনুসরণ করছেন, উনার কথা মানছেন? না দুআফা মানে দুর্বল। তোমরা জানো আমার নবী, তোমরা ওই মিশকাত শরীফে বলেছ, আমার নবী তার হাদিস বলেছেন ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদাল ইসলামু গরিবা সায়াউদু কামা বাদা। ইসলাম বাদা মানে জাহির হুয়া। ওই তোমরা পড়েছ বাবু কাইফা কানা বদউলহিয়ে, বদউলের এক অর্থ জাহারা। ইসলাম, আমার নবী বলেন ইসলাম শুরু হয়েছে বাদাল ইসলামু, ইসলাম জাহের হয়েছে গরিব অবস্থায়, আবার সায়াউদু কামা বাদা, আবার কিয়ামতের আগে ইসলাম আবার গরিব হয়ে যাবে। তার মানে কি ইসলাম শুরু হয়েছে মাত্র কয়েকজন দিয়ে। তোমরা জানো মুষ্টিময় কয়েকজন দিয়ে ইসলামের সূচনা। আর ইসলামের মধ্যে প্রথম যারা কলমা পড়ে কয়েকজন ছাড়া, আর প্রথম পর্যায়ে যারা কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছে সাহাবাই কেরামের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল গরিব। সিদ্দিক আকবর কয়েকজন ছাড়া। সিদ্দিক আকবর তো পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কলমা পড়নেওয়ালা, মহিলাদের মধ্যে খদিজাতুল কুবরা। এই দুইজন ছিলেন তৎকালীন মক্কার বড় পয়সাওয়ালা। এই দুইজন ছাড়া, এই দুইজনের পর আরও যারা কি করেছেন, তারপর তুচ্ছ অল্প বয়সের মধ্যে কলমা পড়েছেন মৌলা আলীর অবস্থা ছিল খারাপ। মৌলা আলী খাজা আবু তালেবের ছেলে, ওনাদের পারিবারিক অবস্থা তেমন বালা ছিল না, আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল ছিল। তারপরে তিনজনের পর আর যারা কলমা পড়েছে গোপনে বেশিরভাগ ছিল গরিব, বেশিরভাগ ছিল কি। তাই হারাকলা প্রশ্ন করলেন উনার অনুসারীদের মধ্যে বেশিরভাগ কি বড় লোক না দুর্বল? তখন হঠাৎ আমি উত্তর দিলাম কুলতু বাল দুআফাহু, বাল। এখন দেখো না তোমরা, ওই কমবক্ত জালেম আমার নবীকে ফিউন বলেছে, তাকে বক্কর করে ধরেছে কি বড় কোটিপতি না একজন গরিব মানুষ? কি নাম? বেলাল। এখনো নবীর আল্লাহর হাবিবের জন্য দান দিচ্ছে বেশিরভাগ গরিব মধ্যম শ্রেণীর লোক। এখনো আল্লাহ রসুলের সামনে কোনো বেয়াদবি করলে থম করে মাঠে নেমে আসে বেশিরভাগকে ওই রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, গরিব মধ্যবিত্ত, এরাই কোটিপতি বলো, কোটিপতি শিল্পপতি, এরা এই তালে, এরা আছে এদের তালে, এরা আছে তা সোনা চাঁদি হীরা মণি মুক্তা ডলার রিয়াল এগুলো নিয়ে আছে এরা, বুঝছো? এটাই। তাই এই জন্য আবু সুফিয়ান উত্তর দিল বাল দুআফাহু, মানুষের মধ্যে যারা কি দুর্বল, এরাই উনার অনুসারী বেশি। ওরও আছে, বড় লোকও আছে, তবে বড় লোকের সংখ্যা। আরো কয়েকটা প্রশ্ন। 5 নম্বর প্রশ্ন কল আয়াজিদুন আম ইয়ানকুসুন, তার অনুসারীকে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি উত্তর দিলাম কুলতু, রাবি বর্ণনাকার আবু সুফিয়ান বলছেন, আমি উত্তর দিলাম বাল ইয়াজিদুন, তার অনুসারী দিন দিন বাড়ছে। আমার নবী মক্কা শরীফে যতদিন ছিল, দেখো মক্কা শরীফে আমার নবী ইসলাম প্রচার করেছেন প্রায় 13 বছর। আবার মদিনা শরীফ আসলেন আল্লাহর হুকুমে হিজরত করে। মক্কা শরীফে যা ছিল মুসলমানের সংখ্যা, সাহাবা ইকরামের সংখ্যা, মদিনা শরীফ হিজরত করার পর দিন দিন বাড়ছে। ফাহাল ইয়ারতাদ্দু, আবার 6 নম্বর প্রশ্ন, ফাহাল ইয়ারতাদ্দু আহাদুম মিনহুম সুখতাতান লিদীনিহি, তার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কি মুরতাদ হয়ে যায়? মুরতাদ মানে ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া, ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া। কেউ কি ফিরে যাচ্ছে? সুখতাতান লিদীনিহি, তার ধর্মীয় কঠোরতার কারণে, তার ধর্মীয় সুখতাত মানে
কঠিনতা। অর্থাৎ তার ধর্মের মধ্যে, ওই নবীর ধর্মের মধ্যে কি বেশি? চাপ বেশি। ওই নবীর ধর্মের মধ্যে চাপ বেশি। এই চাপ সহ্য করতে না পেরে, চাপের কারণে ওনার কলমা পড়ার পর এরকম কি কেউ মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে সাবে পড়ে? বাদ আয়াত গুলাফি হে ইসলামে দাখিল গুনে কে বাদ। তখন আমি উত্তর দিলাম কুলতু লা, কেউ ওনার ওরি বাবারে বাবা, ওনার আকর্ষণে যে এসেছে এ আর জান দিয়ে দিবে, তারপরেও কি দিবে না? ইমান দিবে না। জান দে দেগা गुलामान मुस्तफ़ा, जान देने को राजी है मगर ईमान देने को राजी नहीं। गुलामान मुस्तफ़ा सच्चा आशिक रसूल, सच्चा बंदा मोमिन, सच्चा ईमानदार, वो जान देने के लिए राजी है मगर ईमान देने के लिए क्या नहीं। वो जान देगा, अपने बाल बच्चा को छोड़ेगा मगर अल्लाह रसूल को नहीं छोड़ेगा, अल्लाह रसूल को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि तुमने देख लिया, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, वही 61 हिजरी में मैदान करबला में इमाम आली मक्का अपने छोटे छोटे बच्चे को साथ लेकर जान दे दिया, मगर फिर भी यजीद के हाथ में ईमान को ईमान नहीं दिया। फिर भी यजीद के हाथ में ईमान नहीं दिया। समझ में गया? यही है, ये फरमाते हैं। আমি এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তার ধর্মে, তার কলমা পড়ে তার ধর্মে ইসলামে প্রবেশ করার পর কেউ কি ধর্মীয় চাবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে চলে গেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে? আমি উত্তর দিলাম কুলতুলা, না না, ওরি বাবার বাবা, একবার কলমা হলে উন দাদা না ওগুলো জ্বালায় হারাতে দন করে। কারণ এখনো তো আবু সুফিয়ান কলমা। এবার আমার আরেক প্রশ্ন, 7 নম্বর কোয়াল, ফাহাল কুনতুম তাত্তাহিমুনা বিল কিস কাবলা ইয়াকুলা মা ইয়াকমা কোয়াল, কাবলা ইয়াকুলা মা কোয়াল। আবার প্রশ্ন করলেন, ফাহাল কুনতুম তাত্তাহিমুনা বিল কিস, তোমরা কি তাকে, ওই নবীকে, তাত্তাহিমুনা হুর মরে যাওয়ার নবী, তোমরা কি ওই নবীকে মিথ্যার তহমত দিয়েছ? কোনোদিন তাকে মিথ্যার তহমত, মিথ্যার অপবাদ দিতে পেরেছ? কাবলা ইয়াকুলা মা কোয়ালা, বর্তমান উনি যেটা আল্লাহ, যেটা যে কলমা দাবি করছেন, যে ইসলামের কথা বলছেন, ইসলাম ইমানের কথা বলছেন, এটা বলার আগে কাবলা ইয়াকুলা মা কোয়ালা, উনি এখন যেটা বলছেন, যে দাওয়াত দিচ্ছেন, সেটা বলার আগে তোমরা কি কোনোদিন ওই নবীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছ? এবার উনি উত্তর দিলে যা বুঝবে, বাবা বাবা, ওই নবীকে কেমনে আমরা মিথ্যার অপবাদ দিব? সে তো ছোট্টবেলা থেকে আলামিন, আলামিন আসওয়াদকুল মসদুক, আসওয়াদকুল মসদুক লা। আমরা কোনোদিন উনি এই নবুয়তের দাবির পূর্বে ওনাকে কোনোদিন আমরা মিথ্যার অপবাদ দিতে এই সুযোগ কেউ পাইনি। বল, এবার আবার প্রশ্ন করলেন আবু সুফিয়ান, সে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন, অন্তত 10-12টি প্রশ্ন করেছেন। এবার তিনি বলছেন, আবার আরেক প্রশ্ন, ফাহাল ইয়াকদেরু বুঝো, গাদারি একদম মানে ওয়াদা খেলাফি করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, গদ্দারি করা। উনি কি কোনোদিন তোমাদের সাথে গদ্দারি করেছে? তোমরা কুরাইশ বংশের মানুষ, মক্কাবাসীদের সাথে কারো সাথে কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করেছে? আমি উত্তর দিই, আরে না না কুলতুলা, ওয়াদা ভঙ্গ তো নয়, সে তো জীবনে ওনার জুবান দিয়ে কোনো মিথ্যা কথাই বের হয় না এলা। তবে হ্যাঁ, এই একটা কথা শুধু তুলি, আবু সুফিয়ান শুধু এই একটা কথা সংযোজন করার সুযোগ পেয়েছে, এটা হয়তো ওয়ানাহানু মিনহু ফি মুদ্দাতিন। তবে এখন আমরা ওয়ানাহানু মিনহু পূর্বের আমার নবী, হয়তো এখন আমরা ওনার সাথে একটা কি আছি, চুক্তিতে আছি। ফি মুদ্দা মানে একটা চুক্তির সময় আছি, চুক্তির সময় আমাদের একটা 10 বছরের জন্য একটা কি হয়েছে, বাকি লা নাদরি মা হুয়া ফাইলুন ফিহা, হয়তো আমি জানি না উনি এই চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন কিনা, অর্থাৎ এই ওয়াদা রক্ষা করবে কিনা, এটা আমি লা নাদরি। তার এবার আবু সুফিয়ান নিজে বলছেন, হয়তো উনার প্রশ্নের জবাব, হেরাকলার প্রশ্নের জবাবের মধ্যে এই শব্দটা ছাড়া আর কোনো শব্দ আমি যোগ করতে সুযোগ পাইনি। আর আবু সুফিয়ান ফরমাতে হ্যাঁ, বললাম তোমার কিন্নি কলমাতুন উদহিলু ফিহা শাইয়ান, হয়তো এখানে প্রশ্নোত্তর, সোয়াল জবাব,
সোয়াল জবাবের মধ্যে ওদের এরকম কোনো কলমা, এরকম কোনো নেগেটিভ কলমা, কোনো নেগেটিভ নেতিবাচক কোনো কলমা আমি আমার কথার মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাইনি। বললাম তোমার কিন্নি, কোনো সুযোগ পাইনি। গায়রা হাযিহিল কলমা, এই কলমা এটা ছাড়া। অর্থাৎ তুমি যে আমাকে বললেন, খারাকলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্ন করলেন, ওই নবী কি কোনোদিন তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে? আমি তো উত্তর দিলাম কি করে নাই। তবে হ্যাঁ, একটা ওনাদের সাথে আমার কি হয়েছে, আমাদের, তবে ওই চুক্তির মধ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করছে কি না এইটা আমি জানি না। এই কলমাটা ছাড়া, এখানে কলমা মানে বাক্য আর কি, এই কলমা ছাড়া, এই বাক্য ছাড়া আর কিছু নেগেটিভ আমি সংযোজন করার সুযোগ। আবার প্রশ্ন করল হারাকলা কোয়াল ফাইল, আপনার হারাকলা ফাহাল কোয়াতাল তুমুহু, তোমরা কি কোনোদিন ওনার সাথে লড়াই টড়াই করেছ, যুদ্ধ বিদ্রোহ করেছ? কাতাল তুমুহু মানে মুকাতালা করা। তোমরা তো জানো এটা তো আবু সুফিয়ানের সাথে হেরাকলার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রশ্ন উত্তর কথাবার্তা চলছে কত হিজরি? 6 হিজরি, সুলহ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর 6 হিজরি। কিন্তু ভালো করে খেয়াল করো, কিন্তু তার 6 হিজরির আগে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়েছে কিনা তোমরা দেখেছ? বদরের যুদ্ধ হয়েছে, বদরের যুদ্ধ হয়েছে 2য় হিজরিতে, 1ম হিজরির পর। আবার উহুদের যুদ্ধ হয়েছে 3য় হিজরিতে। তো আমার নবীর সাথে ওই কুফার মক্কা, মুশরিকিনে মক্কার সাথে যুদ্ধ হয়েছে কিনা? হয়েছে। তাই আবু সুফিয়ান উত্তর দিচ্ছেন, কুলতু, আমি বললাম, নাম, হ্যাঁ, ওনার সাথে আমাদের সাথে কি হয়েছে? যুদ্ধ লড়াই হয়েছে। আবার হারাকলা প্রশ্ন করল, কল ফাঁকাই ফাঁকা নাকে তালুকুম ইয়াহু, হয়তো তোমাদের যুদ্ধের অবস্থা কীরকম ছিল? তার সাথে তোমরা যে লড়াই করেছ, এই লড়াইয়ের পরিণাম কি ছিল? তার মানে কি তোমরা বিজয় হয়েছ নাকি সে বিজয় হয়েছে? তখন আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, কুলতু আল হারবু বাইনা ওয়া বাইনা হুসাজা, আল হারবু মানে কি? যুদ্ধ। যুদ্ধ তো আমাদের এবং উনার দরমিয়ান, উনি এবং আমাদের মাঝে যা যুদ্ধ হয়েছে, লড়াই হয়েছে, এটা হলো সাজাল। সাজাল মানে বুঝো? কাসাজাল, 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 সিনের উপর জবর যে দুটোটা। আমাদের দেখো সাজাল মানে ডালবন, বালতি, 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 ডাল লাম ওয়াও, ডালবন, সাজাল নাকি অর্থ। এটা যুদ্ধ আমরা ওনাদের মধ্যে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। শুধু যুদ্ধ নয়, রক্তপাত হয়েছে। যেমন তোমরা জানো বদরের যুদ্ধের মধ্যে এই কাফের দল, আরব দেশের মক্কার কাফের মুশরিকদের প্রায় 70 জনকে হয়ে গেছে, আর জাহান নামে চলে গেছে। আর উনার অনুসারীদের মধ্যে 14 জন শহীদ হয়েছে। তারপর 3য় হিজরি উহুদের যুদ্ধের মধ্যে উনাদের 70 জন কি হয়েছে? শহীদ হয়েছে। আমাদেরও অনেকেই কি হয়েছে? মরে গেছে, খুন হয়েছে। এরকম আমাদের অনেক। তবে আমাদের যুদ্ধটা হলো কিরকম? সাজালুন, আল হারবু বাইনা ওয়া বাইনাহু সিজালুন, বালতির মতো, কাসাজাল, বালতির মতো। ওদের তখন তো তৎকালীন তো ওই সময় 1400 আগে আপনার মানুষের পানির অপর নাম জীবন। এই পানি সবাই নিত কোথার থেকে? তখন তো এই টিউবওয়েল ছিল না, এই সামারসিবল ছিল না, সব কি কুয়ার পানি, কূপের পানি, অনেক গভীরে পানি থাকতো। তারপর কূপ থেকে বালতি দিয়ে ওই রশি বালতির গোড়া রশি লাগিয়ে বালতি দিয়ে কি করতো? বালতি দিয়ে আপনার পাত্র দিয়ে পানি তুলতো। ওই পানি দিয়ে গোড়া আরব দেশের মানুষ কি করতেন? জীবন যাপন করতেন। একদম খাওয়া দাওয়া সহ, গোসল সহ, জন্তু আপনার সাওয়ারি, উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, সব কিছুর পানি সব আপনার নির্ভরশীল কিসের উপর? ওই কূপের পানির উপর। কূপের পানির উপর। কথা বুঝছো না? আর সমুদ্র তো আর আরব সাগরের পানি। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, হুজুর আরব সাগরের পানি তো আছে, তো এটা সাগরের পানি তো হলো কাদের জন্য? যারা উপকূলীয় এলাকা আছে, সাগরের পানি দিয়ে জীবন যাপন করতে পারবে তারা কারা? আমরা যারা চট্টগ্রাম টাউনে বসবাস করি, আমরা কি কর্ণফুলির পানি ব্যবহার করতে পারবো? আমি কি আমার বাড়ি কুলগাম, বটতলি, অক্সিজেন, আমি কি অক্সিজেন থেকে প্রত্যেকদিন আমার গোসলের পানি লাগছে, অজুর পানি লাগছে, খাওয়া দাওয়ার পানি লাগছে? কথা বুঝো নাই? মানুষের পরিবার ঘরের মহিলারা আপনার রান্না বান্নার জন্য পানি লাগছে, দোয়া ফালার জন্য পানি লাগছে। তো আমি অক্সিজেন থেকে কয়বার আসতে পারবো? কালুঘাট তোমাদের কাছে না কালুঘাট কাছে? প্রত্যেকদিন যদি এই পানি নেওয়ার জন্য কালুঘাট যদি আমরা অক্সিজেন থেকে আসা যাওয়া করি, সে আর দুনিয়াদারি আর কিছু করতে পারবে?
তো নদীর পানি খালের পানি এটা ব্যবহার করতে পারবে কারা? যারা ওই স্থানে আছে। কিন্তু বুঝছো, কিন্তু ওই মনে করো আরব দেশটা হলো মরুভূমি বেশি। সাগরের পাড়ে যারা আছে এরা না কোনো মতে বা আরব সাগরের পানি দিয়ে কি করলো? জীবন যাপন করলো। কিন্তু আরব দেশের স্থান হলো মরুভূমি বেশি, পাহাড়ি এলাকা বেশি, যেখানে কোনো পানি নাই, কিচ্ছু নাই। ওখানে সকল মানুষের আর বসবাস ওদিকে বেশি, ওখানে সকল মানুষের জীবন যাপন হয় কোন পানি দিয়ে? কূপের পানি দিয়ে। আর কূপ থেকে পানি তুলতে হয় কি দিয়ে? কূপে তো আর মুখে পানি থাকে না, অনেক গভীরে। ওই গভীর থেকে কি করে বালতি দিয়ে পানি তুলে। তোমরা আরব দেশের কূপেগুলো তোমরা দেখো না? আমি দেখেছি। ওই আমাদের চট্টগ্রামে আগে ছিল, এখন যেহেতু ওই বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আপনার টিউবওয়েল আবিষ্কার হয়েছে, সামারসিবল আবিষ্কার হয়েছে, এখন তো মেশিনে ফাঁ করে 10 তলা বলো, 20 তলা বলো, 20 তলা 30 তলাতে তুলে ফেলছে এখন তোমরা। কিন্তু যখন এই টিউবওয়েলের ব্যবস্থা ছিল না, যখন আপনার সামারসিবলের ব্যবস্থা ছিল না, তখন মানুষ চলতো কী করে? উপকূলীয় এলাকায় এরা ওই আমাদের চট্টগ্রামে ওই কর্ণফুলী নদী, বঙ্গোপসাগর। আর যারা উপকূলীয় এলাকার দূরে এরা কেমন করতো? ওরা হয় পুকুর, ওই পুকুর ছিল, পুকুর দিঘি, এই পানি দিয়ে। আর কিছু জায়গায় আমাদের এখানেও কূপ ছিল, আরব দেশের মতো কূপ ছিল, যেখানে আপনার সাগরও কাছে নাই, নদীও কাছে নাই, আবার পুকুরও নাই, খালও নাই। তারা কেমনে বসবাস করবে? তারা কেমনে জীবনযাপন করবে? পানি ছাড়া কি জীবনযাপন করতে পারবে? তারা আপনার ওই কূপের পানি। এখনও তোমরা 2টা কূপ পাবে। ওই হামদারবাগের দিকে গেলে দেখে হামদারবাগ, বিবির হাট হামদারবাগ আছে না, আতুরডিবি হামদারবাগ, ওখানে হামদারবাগ বড় মসজিদ আছে না, খামজাহা জামে মসজিদের বিশাল মসজিদ। ওই রাস্তা দিয়ে যখন তোমরা একটু পশ্চিমে যাবে, ওই রাস্তা দিয়ে দূরে যেতে হবে। আরেকটা আছে আন্দরকিল্লা থেকে, এটা তোমাদের জন্য সুবিধা। ওই রাস্তা দিয়ে খামজাহা জামে মসজিদ বিশাল, ওই রাস্তা দিয়ে একটু পশ্চিমে গেলে মসজিদের এদিক থেকে যাওয়ার সময়, এদিক থেকে যখন যাবে, তারপর তোমরা একটু মসজিদ অতিক্রম করে কিছু গেলে হাতের বাম পাশে আপনার দেখবা ওই পানির কূপ এখন আছে। ওইটা এখনও মানুষ ব্যবহার করে, ওইটা এখনও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, ওইটা পাকা টাকা করেছে, সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছে। এখনও ওই কূপের পানি ওই এলাকার শত মানুষ ব্যবহার করে, একদম আয়নার মতো পানি। ওখানে তোমরা গেলে দেখবা এখন ওইটা বালতি দিয়ে পানি তুলছে সবাই। আপনার পানি যাদের করে ব্যবস্থা আছে এরা তো করে টিউবওয়েল, সামারসিবলের পানি ব্যবহার করছে। আর অধিকাংশ বারাটিয়া সবাই ওই কূপের পানি দিয়ে। হামদারবাগ এলাকায় অনেক বন্দার জীবন যাপন করছে ওই কূপের পানি দিয়ে। এখন ওখানে সুন্দর করে বসে গোসল করার, ওখান থেকে পানি তোলার খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। এখন ওই কূপের পানি, অন্যান্য কূপ শহরে কিছু কূপ আছে পুরাতন, ওগুলো মরে গেছে। এগুলো এখন ব্যবহার না করতে করতে কী হয়ে গেছে? নষ্ট হয়ে গেছে। হুদাইবিয়ার কূপ আমি দেখেছি, হুদাইবিয়ার যেখানে সন্ধি হয়েছিল 1400 বছর আগে 6ষ্ঠ হিজরিতে আমার নবীর সাথে কুফফার কুরাইশ, বুঝছো, মক্কার কাফের মুশরিকদের সাথে যেখানে কি হয়েছিল? সন্ধি হয়েছিল। এখানে একটা কূপ ছিল, ওই কূপের মধ্যে আমার নবী কুলি করেছিলেন। আমার নবী কুলি মুবারক করার পর ওখান থেকে কী হয়েছিল? পানি জোশ মেরেছিল। কয়েকটা রাওয়ায়াত আছে ওখানে সামান্য কিছু পানি ছিল। আমার নবী সাহাবায়ে কেরাম 1400-1500 ওরা সামান্য পানি ব্যবহার করে ফেলেছে। তারপর পানির জন্য হাহাকার পরিস্থিতি। এখন আমার নবী দরবারে সবাই, আর রাসূলুল্লাহ আমরা তো অজু করতে পারি নাই, গোসলও করতে পারি নাই, এত লং টাইম সফর করে আসলাম, আমরাও ক্লান্ত হয়ে গেছি, উঁটও ক্লান্ত হয়ে গেছে, সাওয়ারিও ক্লান্ত হয়েছে, ঘোড়া টোড়া সবাই সব পানির জন্য জিহ্বা লম্বা করে দিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা তো আর পানি না খেলে, পানি পান না করলে থাকতে পারবো না, মরে যাবো। ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন আমার নবী, কয়েক রাওয়ায়াত আছে, এক রাওয়ায়াতের মধ্যে আছে সামান্য, তোমাদের কারো মুশকের মধ্যে তলাতে কিছু পানি আছে কিনা দেখো। এক সাহাবী নিয়ে আসলেন, আমার নবী ওইটা জুবান মুবারক দিয়ে কুলি করে, আমার নবী কুলি জুবান লেনে ওইটা কুলি করে ওইটা হুদাইবিয়ার কূপের মধ্যে বলে ফেললেন। এই আমার নবী কুলি মুবারকের পানি লাগার সাথে সাথে মুখ মুবারক, মুখমণ্ডল মুবারকের পানি, জুবানে পাকের পানি লাগার সাথে সাথে তলা ফেলে পানি উঠে গেল, পানি জোশ মারা শুরু করলো। ঘোড়া 1400-1500 সাহাবি সবাই একদম তৃপ্তি ভরে খেলেন, আরো মশক ভর্তি করে দিলেন। ওর ঘোড়া এগুলাকে কি করলেন? একদম ওরা সবাই ইচ্ছা মতো। কেমন কথা, 1400-1500 সাহাবি
আর কত দূর থেকে মদিনা শরীফ থেকে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, সফর করতে করতে আধা মরা হয়ে গেছে। দেখো আবার এটা এই জন্য হুদায়বিয়াতে আমার নবীর বেশ কয়েকটা মুজেজা কি হয়েছে, প্রকাশ হয়েছে। একটা আরেকটা রওয়ায়াত আছে, তোমাদের পাত্রের মধ্যে কিছু পানি থাকলে আনো। আমার নবী আনলেন, ওখানে আমার নবী কিছু নিয়ে কুলি করলেন, যাও এগুলো ঢেলে দাও ওখানে হুদায়বিয়ার কুফে। এবার সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তি হয়ে পান করলেন। তো ওই কুফা আমি দেখেছি, কিন্তু এখন পানি নাই, এখন ওখানে পানি নাই। আমি আজকা থেকে 8-10 বছর আগে হুদায়বিয়া গিয়েছিলাম আমার নবীর ওই স্মৃতি দেখার জন্য। ওই কুয়াকে দেখেছি, কুয়ার পাড়ে গেছি, উঠেছি। এখানে সব বর্তমান আরবরা ওই শয়তানরা এখানে আপনার অগাছা দিয়ে ভর্তি করে ফেলেছে, অগাছা করে একদম নষ্ট করে রেখেছে। তারপরে কাছে গেছি, দেখেছি পানি নিচে থাকলে অনেক নিচে থাকবে, দেখা যাচ্ছে না। আর এটা গাছ টাছ দিয়ে এটাকে কি করে রেখেছে, একদম পরিষ্কার করে রেখেছে। ইদানিং গেলে তোমরা হয়তো ওইটা দেখবে না। আর ইদানিং এমনি একটা কাজ করছে ওরা, একটা হুদায়বিয়াতে একটা সুন্দর একটা মসজিদ করছে, কেউ গিয়ে ওখানে নামাজ কলমা পড়তে পারে। তারপর দেখো এখন তোমরা ওখানে আবার হুদায়বিয়াতে একটা জাদুঘর আছে, এটা একটা জাদুঘর আছে মক্কায় মুকাররমার খানায় কাবার বিভিন্ন স্মৃতি ওখানে রেখেছে। ওই জাদুঘরও আমি গিয়েছি, ওখানে অনেক কিছু দেখার সুযোগ আছে। তারপর দেখো এখন ভালো করে খেয়াল করো তো, এখন দেখো এই যে বলল আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, হেরাকলা জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের আর উনার মধ্যে লড়াইয়ের অবস্থা কি, তোমাদের যুদ্ধ বিদ্রোহ করেছ, জয় পরাজয় কোন দিকে হয়েছে? তাই আবু সুফিয়ান এটা কেনায়া শব্দ দিয়ে বললেন, কেনায়া যে হারবু বাইনা না ও বাইনা হু সাজাদ, আমরা আর ওনাদের মধ্যে লড়াই হলো কিসের মতো, বালতির মতো, দলবুনের মতো। সাজাল মানে কাজ সাজা, কার দল অর্থাৎ কুয়ার পানি। তো ওই যুগে তো যেহেতু কুয়া ছিল, হয়তো কুয়ার পানি নেওয়ার জন্য বালতি সবসময় একজনের হাতে, বালতি সবসময় একজনের হাতে থাকে না। যিনি যায় কতক্ষণ তোমার হাতে, কতক্ষণ আমার হাতে। কুয়ার বালতি কার হাতে থাকে, সবসময় একজনের হাত থাকে না, কতক্ষণ তোমার হাতে। এইটা বলে উনি কানায়াতের উত্তর দিলেন, হয়তো যুদ্ধের জ্বর পড়া যাইও, কোনো সময় উনার হয়েছে আর কোনো সময় আমাদের হয়েছে। এটা ইশারা করছে ওদিকে বদরের মধ্যে উনি জয় পেয়েছে, বদরের মধ্যে উনাদের জয় হয়েছে, উহুদের মধ্যে আমরা ওই বদরের কি নিয়েছি, প্রতিশোধ। এটা বুঝাতে চেয়েছে। এই জন্য বলছেন আল হারবু বাইনানা বাইনাবু সাজা। এটা আবার ব্যাখ্যা করে দিলেন, এনালু মিন্না ওয়া নানালু মিনহু। কোনো সময় উনি পেয়েছেন, এনালু মানে নালা জানালু পাওয়া, কোনো সময় বালতি, কোনো সময় বালতি উনি পেয়েছেন। এনালু মিন্না আমাদের থেকে তিনি চিনিয়ে নিয়েছেন, মিন্না মানে আমাদের চেয়ে কোনো সময় বালতি উনি চিনিয়ে নিয়েছেন। আর ওয়ানা আলু মিনহু, আর কোনো সময় উনার থেকে, তার মানে কোনো সময় উনি বিজয় পেয়েছেন আর কোনো সময় আমরা বিজয় পেয়েছি। এবার আর প্রশ্ন করলেন হেরাকলা কল মা যায় আমরুকুম, তিনি তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ দে, ওই নবী তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ দে? কুল, তো আমি উত্তর দিলাম, কুল, তিনি বলেন ও বুদুল্লাহ ও হাদাকু, তোমরা কার ইবাদত করো? এক আল্লাহর ইবাদত করো। লা তুশরিকু বিহি শাইয়া, ওই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না। উতরুকু মা ইয়াকুলু আবাউকুম, এবং তোমাদের বাপদাদারা যেটা বলছে এইটাকে তেড়ে দাও। এটা কি ওই তোমাদের বাপদাদাদের মূর্তি পূজার কথা বলছে, মূর্তি পূজা, দেবতা পূজা, এগুলাকে কি করে দাও? এগুলাকে ছেড়ে দাও। ইয়ামুরুনা বিসসালাত, এবং তিনি আমাদেরকে কিসের নির্দেশ দেয়? নামাজের। ওয়াসিদকে মানে সততা, ওয়ালাফা মানে পাকদামনি বুঝো, সুন্দর চরিত্রকে হেফাজত করা, চরিত্রকে ওয়াসসালা মানে সালা রহমি, আত্মীয়তা বজায় রাখা, আত্মীয়তা, এগুলার তিনি আমাদেরকে হুকুম দে, নির্দেশ দে। নামাজের দে, সত্যবাদিতার দে, পাক দামনি এবং সালা রহমির। এবার দেখো এই প্রশ্ন, আমাদের দেখো এই প্রশ্ন কয়টা দেখো, একটা তোমরা দাগ দাও, একটা দাগ দাও, তারপর তোমরা বুঝবা কয়টা প্রশ্ন। 1 নম্বর হলো কাইফা নসবু ফিকুম, একদম খুব বালা করে গেল। তারপর 2 নম্বর করে দেখো হাজ আল কুল, হাল কোয়ালা হাজ আল কুল মিনকুম আহাদুন, 2 নম্বর দাগ দাও। তারপর দেখো ফাহাল কানা মিন আবাইকুম, 3 নম্বর দাও, এটা 3 নম্বর প্রশ্ন।
তারপর দেখো ফাশরাফুন্নাস কয় নম্বর? 4 নম্বর। আচ্ছা তারপর দেখো হালিয়া ইয়াজিদুন 5 নম্বর। ইয়াজিদুন আম ইয়ানকুসুন কয় নম্বর? 5 নম্বর। তারপর দেখো হাল ইয়ারতাদ্দু কয় নম্বর? 4 নম্বর। তারপর দেখো হাল কুনতুম তাত্তাহিমুনা কয় নম্বর? 7 নম্বর। তারপর দেখো হাল ইয়াকদিরু কয় নম্বর? 8 নম্বর। এখন দেখো আস্তে আস্তে হাল কাতালতুমুহু কয় নম্বর? 9 নম্বর। ফাঁকাই ফাঁকানা কাতালুকুম কয় নম্বর? 10 নম্বর। তারপর মা যাই আমরুকুম কয় নম্বর? 11 নম্বর। কথা বুঝছো? এখন আবার প্রশ্ন কয়টা করলেন? হেরাকলা প্রশ্ন কয়টা করলেন? 11টি প্রশ্ন করলেন। আজান শেষ, আজান কত বুঝায়। হেরাকলার প্রশ্নগুলি ভালো করে পড়ে নিও। ورهطواني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والصلاة القائمة ওয়ারুনা সভা। হেরাকলা কয়টা প্রশ্ন করেছিলেন? আবার এই 11টির উত্তর কে দিয়েছেন? এই প্রশ্ন উত্তর 11টি খেয়াল রাখবা। তারপর এবার আসবে তোমাদের, এবার হেরাকলা নিজের দুবাসীকে ডাকলো, নিজের দুবাসীকে বললো, দুবাসীকে বল কি বল শুনো, এবার এই প্রশ্ন উত্তরের ব্যাখ্যা করবেন আমাদের। দেখো হেরাকলা এবার এই প্রশ্ন উত্তরের উনি প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছেন কে? আবু সুফিয়ান। এইবার হেরাকলা তর্জুমানকে বলছে, এই দুবাসী শুনো, তুমি তাদেরকে আবু সুফিয়ান তাদের কাফেলাকে বুঝাই দাও, আমি যে প্রশ্ন করেছি উনি যে জবাব দিয়েছে, এখান থেকে রেজাল কি বের হচ্ছে? রেজাল এখন ফলাফল। এতক্ষণ তো হয়েছে প্রশ্ন উত্তর, এখন প্রশ্ন উত্তর থেকে কি বের করবে তিনি? নতিজা। এখন বার করবে নতিজা। তোমরা তো কিছুদিন আগে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা দিলা, পরীক্ষার একটা নতিজা বের হবে না? নতিজা কি? ওই যে কিছুদিন আগে আমাদের ছেলেরা দাখিল পরীক্ষা দিয়েছে, তারপর মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে, কি বের হয়েছে? ওই তো আমাদের দর্শনে জামি থেকে আলামিন বাড়িয়া দর্শনে জামির দাখিল ছাত্ররা 10 জনের মধ্যে 2 জন কি পেয়েছে? A+ পেয়েছে। একজনে আজ শুকরিয়া আদায়ের জন্য হুজুরদেরকে নাস্তা করেছে।
নাস্তার ব্যবস্থা করেছে। কথা বুঝছো? তো এটা তো প্রস্তুত্তর। এখন রাখলা তর্জুমান দুবাসীকে রাখলো, এই দুবাসী শুনো, এখন ওনাকে তুমি বলো আবু সুফিয়ানকে, আমার ওনাকে আমি প্রশ্ন করলাম, উনি উত্তর দিলেন। এখন এই প্রশ্ন উত্তর থেকে কি ফলাফল বের হয়, এখন তিনি ফলাফল বের করবেন যে আমি প্রশ্ন করেছি যে উনি ইতিপূর্বে উনি 40 বছর বয়স থেকে উনি নবুয়ত দাবি করছেন, ইসলামের দাবি করছেন, তার পূর্বে আর কোনোদিন বলেছিলেন কিনা, আর কোনোদিন দাবি করেছিলেন কিনা? তুমি উত্তর দিয়েছ? করো নাই। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম উনি কোনোদিন মিথ্যা বলেছে কিনা, তুমি উত্তর দিয়েছ? তারপর আমি প্রশ্ন করলাম উনি কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ, তুমি উত্তর দিয়েছ? তারপর আমি এইসব প্রশ্নের তোমার যে উত্তর পেয়েছি, এখান থেকে সামারি সাবস্টেন্স সারমর্ম বের হলো, নতিজা হলো এইটা তোমার থেকে আমি যা শুনলাম প্রশ্ন, আমার প্রশ্ন উত্তরে তুমি যেমন বলেছ, এইটা একজন নবীর স্বভাব, নবীর চরিত্র। নবীরে এরকম হয়। আল্লাহ যুগে যুগে যত নবী পাঠিয়েছেন, আমরাও যে নবীর অনুসারী ঈসা আলাইহিস সালাম, ওনাদেরও এইরকম চরিত্র ছিল। সুতরাং তোমার আমার প্রশ্নের উত্তরে তোমার থেকে যে আমি কি পেলাম, উত্তর পেলাম, এই উত্তর আমাকে সাক্ষী দিচ্ছে, এই উত্তর আমাকে বুঝাচ্ছে উনি এই যুগের কি, উনি এই যুগের তিনি নবী হাযাল জামান, নবী হাযাল আসার, তিনি এই যুগের নবী। এরা এটা। তারপর তিনি এবার আমার নবীর কথা, হ্যাঁ আমি আসমানি কিতাবে পড়েছি এরকম নবী একজন আসবেন, তবে এটা আমার ঈমান ছিল, কিন্তু এটা তোমার বংশ দিয়ে আসবে এটা আমি জানতাম না। এখন তোমার সাথে কথোপকথন করে, তোমার সাথে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানতে পারলাম ওই নবী তোমাদের এই বংশের লোক। আগে জানতাম এটা আরব দেশে আসবে, কারণ আসমানি কিতাবে আমার নবীর বিবরণ আছে নাই, ইঞ্জিলে আছে, তৌরিতে আছে, প্রত্যেক আসমানি কিতাবে আছে যে নবী আখিরুজ্জামান সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আরব দেশে আসবে। কথা বুঝছো? ওনার কি শান হবে, কি মান হবে, কি মর্যাদা হবে, ওনার কলমা কিভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তা সব বিবরণ আছে। তবে এটা আরব দেশে আসবে, মক্কা নগরীতে আসবে এটাও জানি, কিন্তু তোমাদের বংশ দিয়ে আসবে এটা আমার জানা ছিল না। এখানে দাও আল্লাহুম্মা সাল্লাল্লাহু, এখান থেকে আবার আমাদের শুরু হবে আল্লাহুম্মা সাল্লাল্লাহু সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম মাওলানা সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রিল খালকি কুল্লিহিম। আল্লাহ, আজ আমাদের হাদিস ও হেরাকলের উপর কিছু আলোচনা হলো, আল্লাহ দরসে সহিহ বুখারীকে আল্লাহ তুমি কবুল করো। আমাদের সাথে যারা অনলাইন অফলাইনে যারা শরীক আছে, আল্লাহ প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ হাতা ক্ষমা করে দাও। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বলো বালা করো। আল্লাহ চতুর্দিকে যেভাবে খুন হারাবি, যেদিকে চতুর্দিকে যেভাবে জুলুম অত্যাচার শুরু হয়েছে, আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা কহর আর গজব থেকে পানা চাই। আমাদের দেশে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করে দাও। ইয়া আল্লাহ, জুলুমবাস, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাস, ইয়া আল্লাহ সুর ডাকু, চাঁদাবাস, ইয়া আল্লাহ নিরীহ জনগণের জান মাল যারা ক্ষতি করছে, নিরীহ জনগণকে মেরে ফেলছে চাঁদাবাজির জন্য, ইয়া আল্লাহ পরবর্তীকার খুদাবন্দা রব্বুল আলামিন এই ধরনের কুকর্ম থেকে, কাহার গজব থেকে, সন্ত্রাস থেকে, আল্লাহ খুন খারাপি থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে হেফাজত করো। ইয়া রাব্বাল আলামিন, আমাদের দেশে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করে দাও, আমাদের দেশে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করে দাও। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা নবীল করিম ওয়া আলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা। আগামী জুমাতে আল্লাহ বাসের আগামী জুমাতে কি পড়বা? আগামী জুমাতে শিডিউল কি? আগামী জুমাতে কি আসবা শিডিউল না ভাই যাবি? ভাই যাবি ইনশাআল্লাহ। আগামী আসো আমরা নামাজটা পড়ে ফেলা।